They say, however, service providers such as PickMe, Uber, Daraz, etc. do not fall within the ambit of IT sector, and they were not exempt from income tax or VAT. So I'd like to also say a few more words, and I can finish my speech now. There has been questions as to VAT being applied at 18% on this whole sector. I'd like to say IT services provided to persons outside Sri Lanka for which payments are received in foreign currency are exempt from income tax. Supply of IT services was liable to VAT until 31st December 2019 and exempt from VAT only from 1st of January 2020. IT services will be liable for VAT effective from 1st January 2024 by the new amendment. However, making IT services viable for VAT will not become a burden to the industry, since those IT companies are export-oriented and export of IT services is a zero-rated supply. Furthermore, even in India, the GST rate for all kinds of IT software supply services products are 18%. Now we have decided as a policy to increase the VAT up to 18%. Then it must apply to all sectors. You can't exempt some sectors and others. Now many in the IT sector have said they can go ahead, provided certain assistance are given to them. Some of the others are complaining, but they have always been complaining. When we tried in 2003 to bring Tata in, they all complained. But they have to look at, to digitalize revenue collections and the home affairs services. Now they said they can do it. Up to date, we have nothing. Now we are piggybacking on Aadhaar system again after 20 years. Then similarly, when we started this in 2015, there was a big debate as to whether you need foreign personnel. And this was the biggest debate, not how we increase it. And finally, there were no foreign personnel. Half the people who shouted are now leaving the country. We are having a serious dearth of people. So what we are doing now is to ask if any company wants people from abroad, we'll allow it. We are going to train more people, but that will not, in fact, resolve the issue of trained people. Experienced people have gone out. So if a company wants a foreign personnel, we'll let them come in. Whatever we have collected by increasing to 18%, will come back to the sector, because there's 1.5 billion rupees kept aside for research just on AI, and another 8 billion for all science, other technological research, of which I am sure this sector should take anything from 1 to 2 billion. So it's about 3.5 billion. What we are doing is we are shifting the emphasis onto research and helping research. Because if you look at the potential of the IT industry, even Slascom used to talk of 5 billion. We haven't hit 2.5 billion yet. And I think you can go up to about 7 billion. So wherever they want to go ahead, the government is prepared to support them, and we are moving very fast towards the digitalization. And we will be looking in the next 2-3 years to do that. We'll go piggyback on India and then let us develop it. So the whole digital sector will expand, which you might pay 18% VAT, but you are going to expand here in Sri Lanka, and that's the development. Then we have to send in the personnel who are required, and AI especially, the government has given focused on it, because AI is the future, and we should expand on artificial intelligence. Otherwise, we will be competing with Myanmar to have low-income, low-wage manufacturing. So we are having the new agency will be the digital transformation agency, and they will have policy work. They won't get like ITCA, they won't get involved in project management. And that was this was built, and I think Mr. Iran Vikramaratne MP knows, this was to be for 10 years. And then they kept extending it. But you need a new agency, and within that will be the AI center. The other one is the digital, Technology and Innovation Board Council,
which will look at commercializing innovations in the field of technology. They are the people who lose the 8 billion, of which part anyway can go to IT, part for the others. So they will certainly work on this field. The National Science Foundation will be pure research. We'll make some of the monies available for National Science Foundation. So there's money available. It's nearly 9.5 billion rupees is available this next year for research. We had never made that much of money available. For the first time that money is being available. So we have to become a country that has a strong science and technology base. We cannot survive without it. The connected to that is the agricultural modernization. Modernization of agriculture again is increase in productivity and applying of technology. We are going to apply technology, and part of this money is available for the application of technology in agriculture. We have a limited land available. So we have to maximize. To maximize output, we must also use technology. So this is the second area, and we are bringing the University of Agrotechnology, which will update the research institutions and work to back up the modernization scheme in Sri Lanka. We are combining the private sector and the public sector together. In most areas, our productivity is low, whether it be tea or whether it be paddy or others. So we have to increase productivity. Then there are problems, as you know, with rubber. There are many issues that we have to resolve on rubber. So that's the second one. Third area we are looking at is the renewable energy. Sri Lanka has vast potential for renewable energy. We are only looking at net zero for Sri Lanka's supply. But that's not what we have to look at. What is the total potential available? They are talking about 30 to 40 gigawatts on just on wind. The minister told me the ministry has estimated about 200 gigawatts on solar, but that is without rooftop solar. Then that will virtually double it. So we have all this energy which we don't really require. We can sell some to India on connectivity, but we have to go in for green hydrogen and green ammonia, which will also help Colombo and as a port, because green hydrogen will be used by the shipping industry. So we have this tremendous potential which we have to use, on which we have to do research and be ahead. I have already spoken with Germany on helping us on green technology, similarly with France as to how they have established green industries. We are also having Australian private sector advising us. Australia wants to be a green hydrogen superpower. So we are working with them. We have the potential to export. India can make more than us, but India can never export. It's needed locally. China can make more than us. They need it locally. But we are one of the countries that can export renewable energy. And then we must also apply Industry 4 technologies now for our manufacturing. The best example is 3D printing. 3D printing is going to come into effect, so we have to be ahead of that. There are so many other areas of technology that we have to get into. We must somehow or other get into this. In the next 5-6 years, we have to establish yourself, and in the first decade, from starting say by 2035, we should be known as a leading country in technology. Our survival depends on it. In the old days, we had it. We were the top country in engineering. No one could beat us on engineering. Our structures were sometimes better than that of the Egyptians, who built pyramids. But we didn't build pyramids, we built Dagobas, which was semicircular, which was far more difficult. You built the whole hydraulic system. You built things like Sigiriya. I mean, look at the combination that we did of engineering. No other country can show all that. Maybe we had the only one who has that would be China and us. And we were a small country. We have the potential. Look at the number of students who pass the A-level exams, but they can't go anywhere. So we have to have more places. In addition to the universities that are existing, we'll be starting some more new universities. The KDU will expand and they'll start 2 affiliated universities.
that is the University of Kurunegala and the University of Sitawaka. Then in addition, the NSBM will become a university. We are talking with India of establishing a campus of the IIT Chennai, which can become an independent institution in time to come. These universities are for technology, for science and technology. They won't have any other subject, maybe management. Then we are looking at a third university to be established with foreign assistance. We are talking of that. So we'll have, government would have at least got finally 4 universities going, plus with the Indian 5. Then there will be other private non-government universities. So we want to ensure that the universities expand. We are making amendments to the law, which all of us agree, to allow private non-government universities to come in, to allow foreign universities to establish their campuses. But certainly the emphasis will be on management and on technology. So that's the area. In this way, we hope to produce more and more people, and that the existing universities will expand their numbers in this field. So we are setting the ground for a transformation into science and technology. Our biggest transformation we had in the modern days was basically under President Jayawardena, when we did Mahavali, and we also did 2 free trade zones. I think what we are going to do now will be much bigger than what will happen at that time. That's why we want everyone to cooperate with us, whether you are in the opposition or whether you are in the government, whether you want to join me or not join me. Let's all get together and get a scientific technological revolution in this country. Then in regard to investments, we'll bring the laws in which will make the changes sometime in January, February. The BOI and EDB will be scrapped. It will be replaced by the Economic Commission, which is to draw investment into the country in all fields, and it will be done quite differently from what we are going to do now. I will brief the members of the House at that time. Then the industrial estates, the investment zones will be separated, and there will be a investment infrastructure corporation which will set up the investment promotion zones. We will allow the private sector, the government to do it. All of them will be registered as public companies, and then you will provide the services. The corporation will oversee and regulate these investment zones. There will be the International Trade Center also, which will deal with international trade. So those 3 will be connected to each other. And that is basically what going to be the new structure for foreign investments. We are looking at the Port Commission Act to make it into financial city. We've got the draft we've got from Sherman and Sterling. They've updated it. They are doing the regulations. So all of you will be able to go through the drafts and look at the new one, which will make provision for offshore financing. I thought I will inform you of what the government is hoping to do, and we want to start next year, and I hope we can depend on all your cooperation, whether in the government or in the opposition, to go ahead to implement these. I am happy in a way that I have been able to do this, because one day when I was Minister of Industries, President Premadasa summoned me and said, "Why don't you take over the Ministry of Science and Technology?" So I told him, "Sir, I am a lawyer, I am not a scientist." He said, "Doesn't matter. You take it over," and I was able to work a lot there, and I am happy that I have the opportunity again of holding the same ministry. Thank you. Thank you very much, Honourable President, for your presentation with regard to investment and also technology. I just have 1 or 2 queries, if I may explore with you. Now, I think your attempt to increase the number of universities in the technology field and elsewhere, I think it's a good proposal, and I think it's a good attempt to enhance technological education
in Sri Lanka. However, I want to bring to your notice the fact that right now in the state university system, we are supposed to have 12,000 teaching personnel, whether it's professors, lecturers, so on and so forth. But the cadre provision is 8,000. But presently, we only have the numbers hover around 5,000 because large numbers have gone on international internship programs and also sabbaticals. So, Honorable President, now I can understand your intention, that is improve the number of students, the numbers. But however, we need to find the relevant teaching personnel. Now, one of the main reasons when we spoke with the academics, one of the main reasons, also doctors, engineers and software engineers and so on and so forth, what they said was, through this present APIT tax or payee tax, the tax structure is structured in a manner where those skilled personnel, the teachers, are overtaxed. I'll give you one example, Honourable President. When I posed this question to Honourable Semalapitiya, actually the government target of APIT tax was to raise 100 billion. But Honourable Semalapitiya himself admitted when I asked the question that already raised 107 billion. And the estimate for 31st December revenue from the APIT tax is 150 billion. So there is a clear case of overtaxation. I would like you to pay attention to that matter and try to remedy the situation. Otherwise, brain drain will be accelerated. The second issue, Honourable President, is when you increase the number of students without increase in number of teachers, the student-teacher ratio becomes muddled. The ratio becomes very big. When that happens, the international ratings of our foreign universities are downgraded. I can give you two examples. Peradeniya University and Colombo University, which hovered in its rankings among the top 500, now they have been downgraded beyond the 1,000 levels, I believe 1,200. That's because of the brain drain which has impacted on this situation where teachers have gone abroad. And the last thing that I want to point out to you, Honourable President, is, just last thing, is you may increase the number of students, but they don't have the facilities. You need to give the human resources and the physical facilities, the equipment, in order to make sure that those universities are of high standard. So I just want to raise those issues since you are here, and thank you for your presentation. පාර්ලිමේන්තු මොකක් හරි විධිමත්ව කැඳවන්න ඕන. එක එක්කෙනා එක වෙලාවට නැගිටිනවා අපිටත් වැඩ තියෙනවා. අපිත් තව කාර්යයන් දාගෙන ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මෙච්චර වෙලා හිටියේ ඊළඟ කතාව මට ලැබෙනවා කියන පදනම මත. මොකක් හරි විදියක් කතානායකතුමා හදන්න, නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා හදන්න. හරිද? අපිටත් වැඩ තිබෙනවා. වෙන කාර්යයන් තිබෙනවා. ඊළඟ ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් පස්සේ මට කතා වෙන්න තිබුණා. ජනාධිපතිතුමාගේ තුමට කතාව දුන්න නැවත අපි හිටියේ. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මොකක් හරි විධිමත්ව කරගන්න. ඔබතුමා ගාව උදේ න්‍යාය පත්‍රයක් දෙනවා. ඒ න්‍යාය පත්‍රයට නම් සභාව මේවන්න බැරි නම් කතානායකතුමා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා සභාව දාලා යන්න. ඕගොල්ලන්ගේ වගකීම ඕගොල්ලෝ කරන්නේ නැත්තම්. කරු මන්ත්‍රීතුමා මන්ත්‍රීවරුන්ට තියෙන අවස්ථාව නැති කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක එක දවසක් නෙවෙයි. ඔබතුමාත් ඔය වරදම කරනවා. අපි හැමදාම මේක දරාගෙන ඉන්න ඕනද? හැමදාම බලාගෙන ඉන්න ඕනද? ඔබතුමා මූලාසනයට චෝදනා කරන්න එපා. ඔබතුමා මූලාසනය තමයි එක තියෙන්නේ. ඇමතිවරුන්ට ওই විදිහටම මැදින් ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් විපක්ෂ නායකතුමාගේ අවස්ථාව තමයි එතුමාට දුන්නේ. මම විපක්ෂ නායකතුමාගේ අවස්ථාව වෙලාවක් ගැටලුවක් නැහැ. ඔබතුමාට දැන් අවස්ථාව මොකක් හරි විධිමත් භාවයක් තිය යන්න. හරිද? මොකක් හරි විධිමත් භාවයක් තිය යන්න සභාවක. ඔව්. පුෂ්පකුමාර මහතා කරන්න ඕන විනාඩියක් ඒ කාලේ ගත්තා. ඊට පස්සේ නැවත විපක්ෂ නායකතුමත් එපස්සේ ජාතික ජනවේගයේ නායකතුමත් ගන්නවා. එහෙම නෑ එතුමාගේ කතාව කරුමන්තුමා. අපිට නෑ සමාවෙන්න. නෑ එතුමාගේ කතාව කරන්නේ. කාලය නෑ ඉන්න ඔබතුමා ඉන්න. ඔබතුමා මේ හැමදාම දවස කන්න එපා. අපිට කතා කරන්න නියමිත වෙලාව සභාව කල් තියලා හරි දෙන්න. හොඳයි හරි කරුමන්තුමා. දැන් අනුර කුමාර මහත්මයාගේ වෙලාව ගන්න.
ඔව් ජනාධිපතිතුමා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම කනගාටුව මම එතුමාට ප්‍රකාශ කරනවා. ඒත් මේ විෂය දෙකම බාර ඇමති හැටියට මම බැලුවේ යම්කිසි ප්‍රකාශයක් ක්‍රම දැනුම් දීලා තිබුණා මට පුළුවන් අවස්ථාවේදී කතා කරන්න කියලා කොහොම හරි මෙතුමාට උවමනයි කාලේ දෙන්න ඕන මිනිත්තු 20ක් දෙන්න අපිත් දෙන්නම් කාලයක්. හොඳයි. කියන්නේ අපි මොකක් හරි විධිමත් විදියට සභාව මේවන්න. මම අද ගැන විතරක් නෙවෙයි කියන්නේ මම මේ දිගටම කියන්නේ. මේ සභාව මේ ආයාලේ යන ඕන විදියට ඕනේ දේවල් කරන සභාව බවට පත් කරන්නේ නැතුව කතානායකතුමාගේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමාගේ වගකීම තමයි සභාව විධිමත් විදියට මෙහෙවන එක. මේ සභාව දෙස බැලුවත් සභාවෙන් එළියකින් ඇහුවත් මේ සභාව විධිමත් ලෙස මෙහෙවන්නේ නැති බව පැහැදිලි. ඒක ඔබතුමාලගේ වගකීම ඔබතුමාලා ඉටු කරන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. මම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි විශේෂයෙන් මම හිතනවා තාක්ෂණය පිළිබඳවත් ආයෝජනය පිළිබඳවත් මේ අමාත්‍යංශය තමයි අපේ රටේ අනාගතයේ තීන්දුව කරන ආයතන. අපි තාක්ෂණය කොච්චර අලුත් පියවරයන්ට යන්න පුළුවන්ද කියන සාධකය අපේ ආර්ථිකය අපේ රට කොච්චර දුරට ගෙන යාවිද කියලා තීරණය කරයි. අපි නිවැරදි තැන්වලට අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ආයෝජන අපි මොනතරම් ප්‍රමාණයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වේද කියන සාධකය මත අපිට අපේ රටේ ආර්ථිකය කොතෙන්ද ගෙන යන්න කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ආයතනයන් දෙක ඉතාමත් වැදගත් ආයතන. නමුත් අපි චුට්ටක් ආපහු වෙරලා බැලුවොත් දැන් මේ ආයෝජනයන් පිළිබඳ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කරා. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි 2010 අපි ගත්තොත් 1978 ඉඳන් 2021 දක්වා ලංකාවට ඍජු ආයෝජන ඇවිල්ලා තියෙන බිලියන 20යි. නමුත් අපි වියට්නාමයේ බැලුවොත් 2000 ඉඳන් 2021 දක්වා ඒ අවුරුදු 11ට බිලියන 178ක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි දකුණු කොරියාව බැලුවොත් 2000 ඉඳන් 2021 දක්වා බිලියන 233ක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආයෝජනයන් පිළිබඳව මොන සුරංගනා කතා කිව්වත් මහ පොළොවේ යථාර්ථය අපි නිවැරදි ආයෝජන ගෙන්වා ගැනීමට සමත් වී නැහැ. අපි ආපු ආයෝජන දිහා බලන්න. පෝර්ට් සිටි ගැන කියන්න පුළුවන්. හම්බන්තොට වරාය ගැන කියන්න පුළුවන්. දකුණු වරාය ගැන කියන්න පුළුවන්. දැන් බටහිර වරාය ගැන කියන්න පුළුවන්. සහ පුනරින් වල අදානි ව්‍යාපෘතිය ගැන කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කිසි ව්‍යාපෘතියක් මම හිතන්නේ අපි හදා ගන්න ලද ආර්ථික න්‍යාය පත්‍රයක් කරා අපි මේ ආයෝජන කැඳවා ගත්තා නෙවෙයි. භූදේශපාලනයේ ඒ රටවල් වල තිබෙන උවමනාවන් මත තමයි මේ ආයෝජනයන් අපිට වැඩිපුර ගලාගෙන ආවේ. හම්බන්තොට වරාය චීනයේ ආයෝජනයක් ඉන්නේ අපේ ආර්ථික සැලැස්මකටද? දකුණු වරායට චීන ආයෝජනය ඉන්නේ අපේ ආර්ථික සැලැස්මටද? බටහිර වරායට ඉන්දියානු ආයෝජනය ඉන්නේ අපේ ආර්ථික සැලැස්මටද? නෑ මා හිතනවා ඒවා භූදේශපාලන ඇති වී තිබෙන ගැටුම් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තමයි මේ ආයෝජනය ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි අසමත් වී තිබෙන අපි සකස් කරන ලද ආර්ථික වැඩපිළිවෙලට අනුරූප වන පරිදි ආයෝජනයන් කැඳවා ගැනීම සඳහා අපි අසමත් වී තිබෙනවා. අපි ඍජු ආයෝජන ප්‍රතික්ෂේප කරනවානේ ඍජු ආයෝජන කැඳවා ගත යුතුයි. හැබැයි ආකාර කීපයක්. එකක් අපිට ඒ ආයෝජනයන්ගේ ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය සමහර අපිට හැකියාවන් අවස්ථා තිබෙනවා. නමුත් ඒ අවස්ථාවන් උත්පාදනය කර ගැනීම සඳහා අපිට ප්‍රාග්ධනයේ ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා අපි අපේ ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ආයෝජන කැඳවා ගැනීමට අපි පක්ෂපාතී. ඒ වගේම සමහර ශේස්ත්‍ර තිබෙනවා අපිට තාක්ෂණයේ නේ. ඒ තාක්ෂණය කැඳවා ගැනීම සඳහා අපි මේ ආයෝජනයට පක්ෂපාතී. හැබැයි මම දැනගන්න කැමතියි චීන සමාගමව පෙට්‍රල් සෙට් 250ක් දෙනවා පෙට්‍රල් විකුණන්න. ඒක ආයෝජනයක්ද? ඒක අපේ ප්‍රාග්ධනයේ සපයා ගැනීමක්ද? එතන අපි තාක්ෂණය කැඳවා ගැනීමක්ද? මේ ඩඩ්ලි මුදලාට දුන්නා නම් සෙට් 250 කරනවා. ඒක ආයෝජන නෙවෙයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපි ආයෝජන වලදී විශාල සැලකිලිට භාජනය කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. අපි රුපියල් වලින් බිස්නස් කිරීම සඳහා ආයෝජන කැඳවිය යුතුද? සමහර ශේෂ්ත්‍ර අවශ්‍ය කියලා මම හිතනවා. හැබැයි අපි වැඩිපුර ඩොලර් වලින් ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ආයෝජන වලට ප්‍රමුඛතාව දිය යුතුයි. ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය, තාක්ෂණ අවශ්‍යතාවය සහ ඩොලර් උත්පාදනය කිරීම අරමුණු කරගත් ආයෝජනයට අප ප්‍රමුඛතාව දිය යුතු තිබුණා. දැන් ජනාධිපතිතුමා විසින් කිව්වා අපිට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ශේත්‍ර විශාල විභවයක් තියෙනවා කියලා. ඔබතුමාගෙන් මම දැනගන්න අපි කවුරුත් දන්නවා ඒක. ඉතාමත් හොඳ විභවයක් තිබෙනවා. අපිට සූර්ය බලයෙන් සහ සුළං බලයෙන් විදුලි උත්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ අපේ රටේ පරිභෝජනයට වඩා අධික මේ විභවයක් අපිට තිබෙනවා. ඒ නිසා එය අනිවාර්ය ලෙසම විදුලිය අපිට ගෙන යන්න වෙන්නේ කන්ටේනර් වල නෙවෙයි ගබඩා කරලා එහෙම නෙවෙයි. අපිට ගෙන යන්න වෙන්නේ රැහන් පද්ධතිය හරහා. ඒ නිසා අපිට ආසන්නම ඉන්දියාව
ඒ නිසා අපිට අතිරේක විදුලිය අපිට ඉන්දියාවත් එක්ක ගනුදෙනුවක් කළ යුතු තිබෙනවා. ඒක අපි පිළිගත හැකියි. හැබැයි අපි ඒ ආයෝජනය කරන්නේ කොහොමද? මේ හැම ආයෝජනයක්ම තිබෙන්නේ මොකද්ද? නියමිත ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් ඇඳවා නෙවෙයි. තමන් විසින් තෝරා ගන්න ලද කෙනෙක් කරහා යටි ගනුදෙනු හරහා සිද්ධ වෙච්ච ආයෝජනය. ආම්බන්තොට වරාය ගත්තත්, කොළඹ දකුණු වරාය ගත්තත්, බටහිර අදාන්ට දීපු ව්‍යාපෘතිය ගත්තත්, පුනරීම් ව්‍යාපෘතිය ගත්තත්, මේ සියලුම ව්‍යාපෘති එකක්වත් නිවැරදි පරිදි ටෙන්ඩර් කැඳවීමට භාජනය කරලා නැහැ. අඩුම තරමේ මා ඔබ හිතනවා නම් අපිට අතිරේක විදුලිය අපි ලබා දිය යුතු ඉන්දියාවට කියලා. ඉන්දියාව ඇතුලේ ටෙන්ඩර් කැඳවන්න. අදානිට ඉන්දියාව ඇතුලේ ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව විදුලි බල ව්‍යාපෘතියක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව තමුන්වන්සලා ඇග්‍රීමන්ට් එකක් අත්සන් කරා G2 මේ ගවර්න්මන්ට් ටු ගවර්න්මන්ට් කියලා. හැබැයි එහෙම සිද්ධ වෙලා නැහැ. මේක ගවර්න්මන්ට් ආයතනයක් නෙමෙයි පෞද්ගලික ආයතනයක්. හරිද? එහෙනම් තමුන්වන්සලා මොකද කරන්නේ? අඩුම තරම ඇයි මේ ටෙන්ඩර් ප්‍රොසීඩර් එකට යන්නේ නැත්තේ? මම දැන් දැනගන්න කැමති ඔබතුමා ඉන්න නිසාම විශේෂයෙන්ම තමුන්වන්සලා මම දන්න විදියට කැබිනට් මණ්ඩලය අදද ඊයේද රැස් වුණා. ඊය හවස වෙන්නේ නැති. මම දන්න විදියට කැබිනට් මණ්ඩලයට මෙන්න මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව වෙනවද? ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපිට ඉතාමත් හොඳ සූර්ය බලයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා හොඳ විභවයක් තියෙන බව අපි දන්නවා. දැන් මෙගාවොට් 700ක විදුලියක් මෙගාවොට් 700ක බලාගාරයක් අපි උද කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙන කිලිනොච්චි පුනකරින් වැවි මෙගාවොට් 700ක්. ඒතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා අපිට විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා අපි පවර් පර්චේසින් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් සයින් කරන්න ඕන. දැන් මම දැනගන්න කැමති ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය අප මිලදී ගන්න අස්සම් කරන ගිවිසුමේ ගාණ කීයද? $715යි. හරිනේ? $715ක් නේ රුපියල් 50ක් පමණ වෙනවා යුනිට් එකක්. ඊට වඩා අඩු නම් මට කියන්න. එතකොට දැන් අපේ රටේ පුරවැසියන්ගේ විශාල බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා සූර්ය බලයෙන් සුළං බලයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරාට පස්සේ තමන්ගේ විදුලි බිල් පත අඩු වෙයි කියලා. හැබැයි අපි අවුරුදු 9කට ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහන්න යනවා. ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමා ඊට අමතරව කරුණක් තියෙනවා පැහැදිලි කරන්න කමක් නැහැ. ගරු ජනාධිපතිතුමා. ඔව්. පුනකරින් වැඩසටහනේ ඒ අය වැවත් හදලා අක්කර 20000ක් අපිට විශේෂයෙන්ම මේ අපිට අවස්ථාව තියෙන ආපහු යලි වගාවට යොදවන්න. ඒත් මේක වෙලා තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ යුනයිටඩ් සෝලර් සමාගමෙන්. යුනයිටඩ් සෝලර් සමාගමින් ගෙනාව එකට මීට අමතරව ලංකාවේ ආසියාවේ ලොකුම බැටරි ස්ටෝරේජ් බැටරි අංගාපවතන කෑල්ලත් එතන පළවෙනි වතාවට ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලංකාවට ඒ ගෙනාව එක ගැන විශේෂයෙන්ම ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා මුළු ආසියාවම ලොකු. ඒ කියන්නේ අපිට මින් පස්සේ මේ වටේ බැටරි ස්ටෝරේජ් හදන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවෙන් නම් කිව්වේ 1400 මෙගාවට් දාන්න කියලා. ඒත් මේක කරන්න විශේෂයෙන්ම අපේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවරු බොහෝ දෙනෙක් විරුද්ධ වුණා. ඔතනේ තියෙන ওই පත්තරේ ඊයේ කතා කර ඊයේ අනුමත කරපු එක අද එනවනම් ඒක එන්න තියෙන අමාත්‍යාංශය ඇතුලේ. හරි. ඉතින් අපි දාන ඉතින් මට කතා කරන්න දෙන්න. මේක අපි දන්නවා ඉංජිනේරුවෝ මේ අයට ඕන ලීස් කොස්ට්. ලීස් කොස්ට් කියන්නේ අපිට ගන්න තියෙන ගල් අඟුරු. නැත්තම් තෙල්. ඉතින් ගල් අඟුරුයි තෙල් වලින් උයි ඇත්ත වශයෙන්ම කොමිස් හම්බ වෙනවා. මේ සූර්ය බලයෙන් උයි මේ හුලං වලින් උයි කොමිස් ගන්න බෑ. අපි අනික නෑ මම මේ සම්පූර්ණ නෑ ඇමතුමා ඔය සම්පූර්ණ මිල ගැන මං කියන්නම් අපේ ඇමතුමාට ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා එතුමා ඇවිල්ලා එක කියනවා. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. ඒත් මම මෙතන කිව්වේ අපිට තියෙනවා net zero වලට යන්න. එතකොට අපිට මේ යොදවන්න තියෙනවා. අනික දැනට අපි දන්නවා renewable energy cost are more than the present ones. It will come down. But මේකේ එහෙම මේකක් වෙලා නැහැ. මේක එවලේ ඉඳන් එන්ජිනේරු කට්ටියක් විරුද්ධ වෙලා තියෙනවා. මම අලුතෙන් කියන්නකෝ අපි ඇවිල්ලා 2003 නොරිච්චෝලේ නැවැත්තුවා. මොකද ඒ ස්ථානේ හොඳ නැහැ. ස්ථානේ තිබුණේ වෙන තැනක. ඒත් එයාට ඕන උනේ නොරිච්චෝලේ හදන්න. තිරුකුණාමලේ නැත්තම් වෙන තැනක හැදුවා නම් ওই ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි කිව්වා ඒ වගේම ඇවිල්ලා දාන්න කියලා මේ 2015 ඉඳන් අපේ යහපාල ආණ්ඩුව කාලේ ඔය එකක්වත් ගේන්න විරුද්ධ වුණානේ. ඉතින් මේ ගැන කතා කරේ ඔක්කොම දෙයි. ඒත් ඇමතුමා එන්න ඇමතුමා ආවම ඇමතුමා සම්පූර්ණයෙන්ම
මේ ගැන එතුමා තමයි මේ ගැන කතා කරලා අපිට යෝජනා කරේ. අනික හුඟක් සමාගම් ඉල්ලන්නේ අවුරුදු 30ක් නැත්නම් 40ක්. අපේ නීතිය තියෙන්නේ 20යි. අපිට දැන් එක සංශෝධනය කරන්න තියෙනවා 40 වෙනකම්. ඒ අයට 30ක් දීලා අපි අන්තිම අවුරුද්ද 6 අරගෙන වැඩක් නැහැ. එහෙනම් අනික් රටවල වගේ ඒත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගැන එයි කියලා. මොකද මේකට විශාල විරුද්ධත්වයක් තිබුණා විදුලි බල මණ්ඩලයේ. ඉතින් මේ කියන විදිහට යනවනම් අපේ රට දියුණු කරන්න අපි මේ තත්ත්වයේ ඉන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ සමහර ඉංජිනේරුවන් මේවට විරුද්ධ වුණේ නිසා. අපි ඇත්ත කතා කරමු. ඉතින් ඇමතුමා ආවෙන් පස්සේ ඇමතුමා කතාවට ඇහුම්කන් දීලා ඊට පස්සේ ඕනනම් වෙනම ඇමතුමා හම්බෙලා කියන්න. මම ඒ නිසා මම වැඩි වෙලා ගන්න මෙතනත්. ඔබතුමා මේක ඉදිරිපත් කරපු ගමන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නියෝජක කතානායකතුමනි, දැන් විදුලි බලය ඩීසල් වලින් හෝ නැප්තා වලින් නිෂ්පාදනය කරනකොටත් ගල් අඟුරු වලින් නිෂ්පාදනය කරනකොටත් කොමිස් කතාවක් කියනවනේ. කවුද කොමිස් ගැහුවේ? ගල් අඟුරු වංචාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ වාර්තාව හොයලා බලන්න. ඒ වාර්තාව පිටිපස්සේ ඉන්න කවුද ගල් අඟුරු වලින් කොමිස් ගැහුවේ? අමාත්‍යවරයා සබත්තා සියල්ල තියෙනවා ඒක ඇතුලේ. ඊළඟ තමුන්නාන්සේ කිව්වා ඩීසල් වලින් කොමිස් ගැහුවා කියලා. අර ඒ පිළිබඳ වාර්තාව හොයලා බලන්න. කවුද මම කියන මම ඉංජිනේරුවා වෙනුවෙන් පෙන්නන්නේ මම ඔබතුමා ගොඩක් කිව්වනේ. අතිකර ජනාධිපතිතුමා. හරි පිට වෙලා යන නිසා මම කියන්නේ මේ හැම එකේම අපි එකක් දන්නවා ඔය දේශපාලඥයන් කෑ ගහන්නේ. ඒක නෙමෙයි. මේ හැම එකේම ඉන්නවා නිලධාරීන් කීප දෙනෙක් හම්බ කරන්න. ඔක අහලා බලන්න. ඔය නිලධාරීන් ඉන්නවා ඇමතිවරු හිටියත් නැතත් ගත්තත් නැතත් ඔක කරන නිලධාරීන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. හැබැයි අමාත්‍යවරයා කැමති ඒ වගේ නිලධාරී කණ්ඩායම තියාගන්න. මොකද අමාත්‍යවර වංචා දූෂණ නාස්‍ය යෙදෙන බව දැනමින් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ලේකම්වරයාට හරි තව නිලධාරියෙකුට කියන්න බෑ හොරකම් කරන්න එපා කියලා. හරිද? කක්කුට්ට ඇදේට යන ගමන් පැටවුන්ට කියන්න බෑ කෙලින් යන්න කියලා. කක්කුට්ට ඇදේට යන්නේ. හරිද? උඩ ඉඳන් ජනාධිපතිවරගේ ඉඳන් මතක තියාගන්න. මම කියන්නම් අනිත් ගනුදෙනු ටික ඔක්කොම. කක්කුට්ටගේ ගෝලයේ දෙන්නම සාගල රත්නායක ඇදේට යන්නේ. දැන් තෙල් ගැන මෙතෙන්ට කියන්නේ නෝ සාගල රත්නායක මොකද කරන්නේ? හරිද? ඒ නිසා ඇත්ත සාධාරණ කතාවක් කිව්වට පස්සේ තමුන්නාන්සලා කවුරු හරි පිළිගන්නවද? සෝලා පවර් සූර්ය බලයෙන් විදුලි නිෂ්පාදනය කරන ඒකකයක් රුපියල් 50ට ගන්න ඕනද? සාමාන්‍ය පුරවැසියෙන් හිතන් ඉන්නේ මොකද්ද? සූර්ය බලයෙන් විදුලිය හැදුනහම සුළං බලයෙන් විදුලිය හැදුනහම අඩු මිලට විදුලිය හම්බ වෙයි කියලා. හැබැයි තමුන්නාන්සලා මේ කැබිනට් මණ්ඩලේ පත්‍රිකාවක් අනුමත කරන්න දෙනවා විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 50යි. මම ගල් අඟුරු වල පක්ෂපාතී නෑ. හැබැයි අද ගල් අඟුරු වලින් ගන්න රුපියල් 22යි. අද ගල් අඟුරු වලින් ගන්න රුපියල් 22යි. එහෙනම් කොහමද සූර්යාලෝකයෙන් හදන එක රුපියල් 50 වෙන්නේ? දැන් එතකොට ඉංජිනේරුවන්ට කොමිස් ගහන්නේ. ඉංජිනේරුවන් නෙවෙයි කොමිස් ගන්න මේක පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද? මේකක්වත් ටෙන්ඩර් කැඳවන්නේ නෑ. මේවා දිගු කාල ගිවිසුම් මේවා. අඩුම තරමේ නම් මෙහෙම ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා ටෙන්ඩර් කැඳවලා මිල ගණන් කන්නවන්නකෝ. ඇයි යටින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ගන්න අනුමැතිය දෙන්නේ? ව්‍යාපෘති පහක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ මේ බලශක්ති අර්බුදය තව වර්ධනය කරනවා මේ ව්‍යාපෘති හරහා. මම මේ ගැන ගොඩක් කියන්න හිතේ එතුමා කියපු නිසා. හරිද? ඒ නිසා විශේෂයෙන් ගත්තොත් අපේ රටේ මේ අපි කැඳවන ආයෝජන නෙවෙයි. කොහොමද මේ ආයෝජන වෙන්නේ? දැන් මම දැනගන්න කැමතියි. පුනරීන් වල මෙගාවට් 500ක් අදානියට දෙන්න යනවා. කීයද ඇග්‍රීමන්ට් එක? දැන්ට සාකච්ඡා වෙමින් තියෙනක මට ආරංචි විදියට $7.7මාරයි. හැබැයි අදානි ඉන්දියාවෙන් ගන්න කීයද? $7.3මාරයි. අදානි ඉන්දියාවේ ගන්න ඕන ටෙන්ඩර් කරලා. හැබැයි ලංකාවේ අත යටින් අම්මගේ අප්පගේ බූදලද මේ රට? මේ පාලකයන්ගේ. කරුමන්තුමා මිනිත්තු දෙකක් කාලයක් තියෙනවා. හරිද? මේ නිකන් මම කතා කරන්නේ ගල් අඟුරු කාර්යය වෙනුවෙන්. එතුමා කිව්වේ ඒකද? මම කතා කරන්නේ ඩීසල් කාර්යය වෙනුවෙන්. ඩීසල් ගල් අඟුරු වල කොමිස් ගත්ත එතුමා කැබිනට් මණ්ඩල කට්ටිය. මම කියන්නම් එතුමා දන්න මේක. එතුමාට ඕන මොකද්ද? ඊළඟ ජනාධිපති ඡන්දේ සහාය ගන්න. මාතරින් සහාය ගන්න කොහොමද? එච්චරයි. එතුමාට අවශ්‍ය නැහැ රටට මොකද්ද වෙන්නේ? තෙල් වලට මොකද්ද වෙන්නේ? විදුලි බලයට මොකද්ද වෙන්නේ? වැඩක් නැහැ. ඊළඟ ජනාධිපති ඡන්දේ සහාය ගන්න ඇති හෝල්සේල් හොරකම් කරන්න දීලා තියෙනවා. හොරකම් බව දන්නවා. දැනගෙන ඇවිල්ලා මට කියනවා තෙල් කාර්ය වෙනුවෙන් පිටිහිටව මම තෙල් ගල් අඟුරු මට. ඒ නිසා ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි අපේ රටේ මේ ආයෝජනයන් පිළිබඳ විශාල මිත්‍යාවක් හදලා තිබෙනවා. හරිද? අපි අපේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් අපේ නීති රාමුව ශක්තිමත් වෙන්න ඕන.
ආයෝජනයන් සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පාසුකම් ශක්තිමත් කරන්න ඕන. ආයෝජන විවෘත ටෙන්ඩර් පටිපාටියෙන් කැඳවන්න සූදානම් වෙන්න ඕන. අපේ රටේ මේ ආර්ථික ප්‍රපාතයට වැටුණුයි විවෘත ටෙන්ඩර් පටිපාටිය කියන්නේ නැහැ මෙල මට අහන හම්බන්තොට වරාය විවෘත ටෙන්ඩර්ද මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමනි විවෘත ටෙන්ඩර්ද නැහැ. නොරොච්චල බලාගාරේ විවෘත ටෙන්ඩර්ද නැහැ. හම්බන්තොට වර මේ පෝර්ට් සිටියේ විවෘත ටෙන්ඩර්ද නැහැ. CICT ජැටිය විවෘත ටෙන්ඩර්ද නැහැ. බටහිර වරාය විවෘත ටෙන්ඩර්ද නැහැ. පුනරීම වල අදානික ව්‍යාපෘතිය විවෘත ටෙන්ඩර්ද නැහැ. දැන් වැවේ ව්‍යාපෘතිය විවෘත ටෙන්ඩර්ද නැහැ. මේ ඔක්කොම මේසේ යට සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු සමාගම් ඉන්නවා. ඒ සමාගමට විවෘත ටෙන්ඩර් කැඳවන්නකෝ. කැඳවලා කියනකෝ මෙන්න අපේ සම්පත විදුලි බල මණ්ඩල ඉංජිනේරුවන් විසින් මෙතන විභවතාවයක් තිබෙනවා. ඒ විභවතාවය හදන්න ඕගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණය තියෙනවද? තාක්ෂණය තියෙන කම්පැනි එන්න ඕගොල්ලෝ අපිට දෙන්න කීයටද? ඇයි මේවා මේසයට සාකච්ඡා කරන්නේ? ඇයි මේ අතයට සාකච්ඡා කරන්නේ? ඒ නිසා මේ රට මේ ප්‍රපාතයට පත් කරේ මේ ටෙන්ඩර් කිසිදු ටෙන්ඩර් පටිපාටිකින් තොරව තමන් හඳුන්වන අය, තමන් දන්න අය, තමන්ගේ කොම්පැනිකාරයෝ සාගල ජනාධිපතිලා ලේකම් කාර්යාලයට අවසන් කරන්න කරුවන්. එයාට තමයි සමරව දෙන්නේ. හරිද? සාගල ලේකම්වරයාට කතා කරන කෙනා එයාට තමයි දෙන්නේ. හරිද? එහෙම තමයි මේ රට ප්‍රපාතයට පත් කරේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මොකද්ද? මම එකයි කිව්වේ තුමට. මම කිව්වේ මෙතන සෝලා වලින් නිෂ්පාදනය කරන රුපියල් 50ක් වෙන එක වැරදි. ඒක නියමිත ටෙන්ඩර් පටිපාටි අනුගමනය කරාද? හරි සමාගම තෝරාගත්තද? ඒකටයි තුමා පිළිතුරු දෙන්න ඕන. හොඳයි. අවසන් කරන්න කරුවන්. ඩීසල් ගැන ගල්ලංගුරු ගැන මට කියන්න එපා. හරි මම දන්නවා ඒක. එතුමට වඩා හොඳට දන්නවා. මොකද ඩීසල් වලින් කරේ කවුද? ගල්ලංගුරු වලින් ගැහුවේ කවුද? දැනුත් මොකද සිද්ධ වෙමින් තිබෙන්නේ? ඒ සියල්ල අපි හොඳට දන්නවා. බාල තෙල් ගෙනාවේ කවුද? අවසන් කරන්න කරුවන්. මේ රට ප්‍රපාතයටපත් කරේ කවුද? බලශක්ති ක්ෂේත්‍ර අර්බුදයක් නිර්මාණය කරේ කවුද? මේ එකක්වත් රහස් නෙමෙයි මේ රටේ ජනතාවට. අවසන් කරන්න අපි කියන්නේ මොකද්ද? අඩුම තරමේ අපේ රටේ පුනර්ජනීය බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනය වීම පිළිබඳව පරිසරයෙන් විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ ජනතාව බලන්නේ. හරි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට මීට වඩා අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අවසන් කරනවා. විනාඩිය මේක බලන්නේ පරිසරයෙන් විතරක් නෙමෙයි. පුරවැසියන් බලන්නේ තෙල් වලින් හදනකොට පරිසර විනාශ වෙනවා. මේ සූර්යාලෝකයෙන් හදනකොට පරිසර විනාශ වෙන්නේ නැහැ කියන කරුණ විතරක් නෙමෙයි. තෙල් වලින් හදනකොට ගාන වැඩි, සූර්යාලෝකයෙන් හදනකොට ගාන අඩු වෙයි කියලා මිනිස්සුන්ගේ අපේක්ෂාවක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම අඩු වෙන්නේ නැහනේ. හරි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට මීට වඩා කාලය දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ආයෙත් ඕඩර් ප්ලීස් පාර්ලිමේන්තුවේ යාලි කරන්න කියලා මම ඉල්ලා හිටනවා. බොහොම